بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چھوٹے بھائی، ہمارے بچوں جیسے معاذ نے آپ سے کہا ہے قریب ہو جائیں، تو آپ واقعی قریب ہو جائیں، تھوڑا تھوڑا فاصلہ کم ہو جائے گا، اور اللہ اپنے فرشتوں کو تو بھیج ہی چکا ہے، انسان بھی اور آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ تھوڑا آگے آ جائیں، باہر والے بھی ذرا سامنے آئیں۔ خانے والے میں اس سے پہلے بھی ایک تو مرتبہ آنا ہوا ہے، تو بڑے باذوق لوگ ہیں اس مسجد میں، یہ باقاعدہ پہلی دفعہ حاضری ہے، تو آپ ادھر والے یہ جو دروازوں سے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں آ جائیں، کچھ اگر آپ نے جانا ہوگا تو کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اندر تشریف لے آئیں، اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، کچھ بہتر ماحول ہے۔ الحمدللہ پھر سے مان لیں، یہ جو فرمائش کر رہے ہیں نا پھر کسی وقت پوری کریں گے، کیونکہ جب گلا ساتھ نہ دیتا ہو تو پھر وہ والا جو خطبہ ہے اس کے لیے ایک تو طبیعت کا واقعی ٹھیک ہونا ضروری ہے، وگرنہ اس کا پھر لطف نہیں آئے گا، انشاءاللہ پھر کبھی۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبعنان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مقاسم له ولا مداني له ولا جلد بلد ولد جسد أسر جزر نزر أزم له ولا جذب وصف عيب كاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضاري له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير فعليه الخسران والببال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أدفن أوسك أكمل أجمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا
طبیعت خراب ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کیا تم اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرو گے جیسے تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے؟ بس جو کوئی شخص ایمان کو کفر کے ساتھ تبدیل کرتا ہے بس یقیناً وہ راہ سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد بڑی معذرت میں اس کو مکمل نہیں کر سکا. مجھے کل سے شدید بخار ہے اور مسلسل میڈیسن کی وجہ سے وہ جو آپ کو پتہ ہے سانس کی ایک کیفیت ہوتی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو اس کو مکمل، بس آخری حصہ رہ گیا تھا، حوصلہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. بڑا ہی مبارک موقع ہے اور مرکزی مسجد ہے خانہ بال کی. میرے برادر بھائی علماء تشریف فرما ہیں اور آپ کی اس کانفرنس کا عنوان اور موضوع پیغمبر انقلاب ہے. درد دل سے کچھ گزارشات سوچ رہا تھا ایک ہی مجلس میں متنوع حوالوں سے، مختلف جہتوں کے حوالے سے تو کون سا موضوع اختیار کروں کہ آپ سے کئی باتیں کہہ سکوں. تو ایک پہلو میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کو آشکار کیا کہ ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہے اور دین سیکھنے کے لیے سوال کرنے کے ادب کو جاننا بڑا ضروری ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ ادب اب ہماری مساجد سے رخصت ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ہم اپنے علماء کی، جنون علماء کی، حقیقی علماء کی اس طرح سے قدر نہیں کرتے جس طرح سے حق ہے. اور جن شوفتابازوں کی ہم قدر کرتے ہیں انہوں نے ہماری مجالس سے سنجیدگی اور متانت کو ختم کر دیا ہے. تو یہ چونکہ پورے ضلع کی ایک مرکزی مسند ہے. حضرت قاری صاحب یہاں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، یوتھ فورس کے سربراہ اور سپہ سالار یہاں موجود ہیں
اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے صحابہ کرام دین کیسے سیکھتے تھے اور دین سیکھنے کی تڑپ ان کے اندر کس طرح سے تھی، اور دین ہم سے کیا چاہتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام جیسے ابھی میرے بھائی فاروق عظیم صاحب بیان کر رہے تھے، مختصر سی لیکن بہت ہی کام کی بات کہہ گئے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہاں تو وہ لوگ بھی ہیں نا جو ان کو حاضر ناظر مانتے ہیں، ہم تو آپ کے دین کو، آپ کی سنت کو، آپ کے طریقے کو موجود سمجھتے ہیں، لیکن وہ جو آپ کی ذات کو بھی حاضر ناظر سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، آپ کا قول، آپ کی حدیث، آپ کا فرمان آ جائے تو لوگ پہلو بدل کر نکل جاتے ہیں، اور ہم بھی بہت سی باتوں میں ہم خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، جماعتوں کے، ان کے عمراء کے نعرے لگاتے ہیں، اپنے آپ کو ہم بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن جب دین کے تقاضوں کی بات آئے، دین ماننے کی بات آئے تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی مانیں جتنا ہمارے مزاج پر اثر نہ ڈالے، ہمارے رواج کو کچھ نہ فرق پڑتا ہو، ہماری جماعت پر کوئی حرف نہ آتا ہو، ہماری قومی رسموں کو، ہماری برادری کی رسومات پر کوئی زد اور زخ نہ پڑتی ہو تو ہم مان لیتے ہیں، وگرنہ ہم بھی پہلو دہی کرنے کی کوشش ہی کرتے ہیں۔ یہ دین اس قدر اہم ہے، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یقین جانیے اس دین میں نبی کریم علیہ السلام کی خواہشات کا بھی دخل نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ توجہ کریں گے تو بات کہنا آسان بھی ہوگی اور شاید سمجھانا بھی۔ جو میں نے ترنم سے پڑھنا تھا وہ پڑھ دیا ہے، اب اس سے مایوس ہو جائیں اور یہ بات سننے کی کوشش کریں۔ یہ بات شاید کہتے ہوئے مولوی کی ٹانگیں کانپتی ہیں کہ جب وہ کہے کہ یہ دین اللہ کے رسول کی خواہشات سے بھی پاک ہے، کیونکہ اس پہ فتویٰ لگ سکتا ہے، اور میں اس منبر کو، اس مسند کو گواہ بنا کر ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ کہتا اور یہ اعتراف کرتے ہوئے کہتا کہ میرے پیغمبر کی خواہشات اول و آخر پاک، پاکیزہ تر ہیں، معطر ہیں، بڑی ہی اعلیٰ ہیں، اللہ کی پسندیدہ ہیں، اس کے باوجود یہ دین اللہ کے رسول کی خواہشات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے منزل ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اس کا ایک ایک حرف کیا، ایک ایک اس کا کوئی نقطہ، کوئی حرکت، وہ بھی اللہ کی طرف سے، وہ بھی بولیے ذرا، وہ بھی میں نے نہیں کہنا ہاتھ اٹھائیں، دونوں اٹھا دیں، خود کھڑے ہو جائیں، لیکن آپ ذرا جاگیں، ایک ایک لفظ نبی پاک علیہ السلام سکھا رہے تھے اپنے صحابی کو، اور اسے دعا سکھاتے ہوئے آپ کو اس کو بتا رہے تھے وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، صحیح حدیث ہے، اور اس نے پڑھتے دہراتے وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کی جگہ وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے یہ تربیت فرمائی ہماری، وہیں روکا، فرمایا نہیں یہ کہو وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، حالانکہ لغوی اعتبار سے بھی نبی اور رسول میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو اصطلاحاً دیکھیں تو دونوں کا ایک ہی کام ہے، لیکن جہاں جو لفظ، جو جملہ، جو بات آسمان والے نے نازل فرمائی ہے، میرے نبی اپنی موجودگی میں بھی
اس کی تبدیلی کو پسند نہیں کرتے تو آپ کے بعد اس میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اس دین کے بارے میں حساس ہو جائیے، اس کو سیکھنے کی خواہش اور تڑپ پیدا کیجیے، اس کے لیے اپنی آنکھوں کو کھولیے، اپنے کانوں کو کھولیے، اپنے دل کو تیار کیجیے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں نعت خوان، اور جب تک یہ صحیح نعتیں پڑھتے ہیں ہم خود ان کو تھپاتے ہیں، ان کو شاباش دیتے ہیں، اور جہاں کہیں یہ لائن سے پٹڑی سے اترنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں تنقید بھی کرتے ہیں۔ ان کو آپ سنتے ہیں تو ظاہر ہے یہ جگا لیتے ہیں آپ کو، لیکن جب علماء گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسی طرح سے نیم دلی سے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے آپ بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے آپ نہ سننا چاہ رہے ہو۔ جمعے میں دیکھتا ہوں دسیوں لوگ سوئے ہوتے ہیں، کیوں؟ توجہ نہیں ہے۔ دین ایسے سیکھا جاتا تو تم تک کیسے پہنچتا؟ دین سیکھنے والوں کا ایک زاویہ بتاؤں؟ اگر آپ کہیں گے تو پھر میں نے بتانا ہے۔ نعرہ تکبیر، جاگنے کا ثبوت ہے عظمت مصطفیٰ، ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب۔ بس وہاں تک ٹھیک ہے۔ جنہوں نے دین سمجھا، سنا، ان کی کیفیت بتانے لگا۔ وہ کس طرح سے سنتے تھے، کس طرح سے دیکھتے تھے، کس طرح سے محفوظ کرتے تھے۔ اللہ کی قسم ہے، کیمرہ تو کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو کسی انسان پر چاروں طرف سے لگا ہو اور کوئی بات اس کی بھول جائے دکھانا آپ کو۔ میرے نبی کے صحابہ نے اتنی حفاظت، اتنی محبت سے آپ کو دیکھا ہے اور آپ کو سنا ہے، اور آپ کی ایک ایک بات کو، آپ کی ایک ایک مبارک حرکت کو محفوظ کیا ہے کہ آج جب آپ ذخیرہ کتب احادیث کو پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کوئی بات کہتے ہوئے صحابی نے بات تو بیان کی ہے، ساتھ لباس بھی بیان کیا ہے۔ سمجھیے گا میری بات، اس نے صرف بات نہیں سنی، آپ کا حلیہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر پہنا کیا تھا۔ اگر پہناوا کچھ پہلے سے مختلف ہے تو وہ بیان کرتا ہے۔ صحابی نے دیکھا کہ آپ کسی بات میں عجلت سے نکلے ہیں، نکلتے ہوئے کچھ بات ارشاد فرماتے ہیں، اور نکلتے ہوئے آپ کے مبارک کندھوں سے چادر ڈھلکی ہے۔ صحابی نے بیان کرتے ہوئے بات تو بیان کی ہے، ساتھ چادر کا ڈھلکنا بھی بیان کیا۔ صحابی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کوئی بات کر رہے ہیں، بات کہتے ہوئے اللہ کے نبی مسکرائے ہیں تو صحابی بات کے ساتھ مسکراہٹ بھی بیان کرتا ہے۔ مسکرانا لبوں تک محدود تھا، صحابی نے لبوں تک محدود مسکراہٹ کا تذکرہ کیا۔ اگر مسکرانا تھوڑا لب کھلنے کے بعد دانتوں کا دکھائی دینے تک ساتھ تھا، صحابی نے بیان کرتے ہوئے پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے کے دانتوں کے دکھائی دینے کا ذکر کیا۔ اگر آپ مسکرانے سے بڑھ کر تھوڑا کھلکھلائے ہیں، کھلکھلائے کہ آپ کی زبان مبارک نظر آئی، آپ کے سامنے کے سب دانت دکھائی دیے، صحابی نے یہ بھی بیان کیا، کھلکھلاتے ہوئے، مسکراتے ہوئے میرے نبی کا دہن مبارک کھلا، آپ کی داڑھیں نظر آئیں، صحابی نے آپ کی داڑھوں کا ذکر کیا، بات بیان کی، ساتھ کیفیت بیان کی۔ آپ کا چہرہ تلون ہوا ہے، متلون ہوا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے احمر وجہ رسول اللہ متلون وجہ رسول اللہ، اللہ کے نبی کا چہرہ بدلا، آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے، اللہ کے نبی روئے ہیں، ہلکا سا روئے۔ صحابی بیان کرتا ہے آپ کھل کر روئے، زور سے روئے، زارو کتار روئے، گڑ گڑا کر روئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیان کرنے والا آپ کی بات تو بیان کرتا ہے، ساتھ آپ کے رونے کا، آپ کے
गिड़गिड़ाने का, आपके ज्यादा रोने का जिक्र भी करता है। और किसी बात को बयान करते हुए मेरे नबी टेक लगा के बैठे हैं, सहाबी टेक लगाना भी बयान करता है। अल्लाह के रसूल सीधे होकर बैठे हैं, सहाबी सीधा होकर बात करना भी बयान करता है। किसी बात का आधा हिस्सा अल्लाह के नबी ने टेक लगाकर बयान किया, फिर आधा हिस्सा सीधे बैठकर बयान किया, फिर आधे हिस्से को बार बार बयान किया। अल्लाह की कसम है, रात गुजर जाए मेरे नबी के इन रवैयों को सहाबा ने जिस तरह से महफूज करके तुम तक पहुंचाया है, इनका तज़किरा खत्म ना हो। सहाबी बयान करता जाता है, प्यारे नबी की बात भी बयान करता है, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के तरीके भी, आपके रवैये भी, आपके मुख्तलिफ अंदाज भी बयान करता है। इस तरह से जिसने बात को सुना हो, बताइए उसने दीन को किस मोहब्बत से लिया हो। हम जिस बेदिली से सुनते हैं और ख्वाहिश होती है कि बस खत्म ही हो जाए। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की एक एक बात तो उतनी ही अहमियत है, कल भी, आज भी और क़यामत तक, उसको अखज़ करने वाला। फिर हम उनके किस्से सुनाते हैं कि वो एकदम तब्दील हुए, इसीलिए तब्दील हुए कि उनके सुनने का अंदाज, कबूल करने का अंदाज मुख्तलिफ था। उनके कबूल करने का अंदाज मुख्तलिफ था, उनके पूछने का अंदाज। हम आते हैं मस्जिद में आए तो पूछिए, ये आइमा तशरीफ फरमाए, लोग हमसे क्या सवाल करते हैं? दुकान नहीं चल रही, घर में बड़े मसाइल हैं, कोई वजीफा बता दे, कोई लफ्ज बताएं, बाकी दीन ना मानना पड़े, वो लफ्ज, उसकी माला जपूं और मेरा मसला हल हो जाए। मियाँ बीवी की लड़ाई है, कोई ऐसी आयत बताएं, शौहर आता है तो वो कहता है, बीवी आती तो वो कहती है, ऐसा कुछ बताएं कि शौहर कदमों में आ जाए। और सहाबा के सवाल क्या हैं? कुरान उठाइए, कुछ सवालों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। यसअलूनका, इन सवालों में, इनको अक्सरियत इन सवालों की सहाबा की, वो सवाल करते हैं। और सवाल हम भी तो करते हैं। हम सवाल कैसे कर रहे हैं? नौजवान मौजूद हैं, दो मौलवियों को लड़ाने के लिए, एक से पहले सवाल पूछा, उसने कोई जवाब दिया, उसको पकड़ा, हमें पता है कि फलां साहब की राय इससे मुख्तलिफ है, फिर उसके पास गए, फिर उससे राय पूछी, फिर दोनों की आरा को फेसबुक पर लगाकर तमाशा लगाया, और फिर उसके नीचे हम जितने कमेंट्स होते हैं वो आपने सुने, पढ़े, देखे। हमारे मकासद और सहाबा के ऐसे सवाल लेके आते हैं। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, वो आपसे पूछते हैं खर्च कैसे करना है, क्या खर्च करना है। वो आपसे पूछते हैं यसअलूनका अनिल अनफ़ाल, वो आपसे सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल खर्च कैसे करना है, अनफाल क्या है, गनीमत क्या है। अल्लाह अकबर। वो आपसे दीन सीखते हैं। दीन सीखने के लिए किया जाने वाला सवाल बड़ा ही मुबारक है, और इन जुरतों पर अल्लाह के नबी ने खुद दुआएं दी। अंसार की औरतों पर फरमाया अल्लाह इन पर रहम फरमाए, ये वो मसाइल पूछती हैं जो दूसरी औरतें पूछ नहीं सकती, ये वो बात जानने की कोशिश करती हैं जो दूसरे लोग जानने की कोशिश नहीं करते। सहाबी को जहाँ उलझन होती है दीन के बारे सहाबी सवाल करता है, जहाँ उसे नहीं पता सवाल करता है, जहाँ वो उलझ जाता है सवाल करता है। और फिर अक्सर सवाल कैसे हैं, आप हदीस को उठाएं, दुल्लनी अला अमलिन या रसूलल्लाह इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना। प्यारे नबी जी मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो मैं करूं तो जन्नत चला जाऊं। अखबिरनी बिअमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना। अल्लाह के नबी मुझे ऐसा अमल कोई खबर कीजिए, बताइए जो मैं करूं तो जन्नत चला जाऊं। कभी आके पूछता है अय्युल इस्लामी खैर, कभी आके कहता है अय्युन नास खैर, कभी आके पूछता है अय्युल अअमाल अहब्बु इलल्लाह। अल्लाह के रसूल सबसे अच्छा अमल क्या है, सबसे खैर वाला
काम क्या है, खैर वाला दीन क्या है, अच्छे लोग कौन से होते हैं, ये सवाल थे उनके। ये सवाल, अपने सवाल बदलो उलमा से, इनको लड़ाने के लिए सवाल मत करो, इनके पास बैठो तो ताज़ीम के साथ बैठो, दीन सीखने का रवैया लेकर बैठो, आओ तो जानने के लिए आओ। बहुत सारे लोग तो माशाअल्लाह हमें बताने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग, इल्ला माशा अल्लाह इल्ला मा रहिम रब्बी, अक्सरियत तो, और ये मसला हमारे यहाँ ज़्यादा है, जो जहालत बांटते हैं, जहालत की फैक्ट्रियाँ हैं, अल्लाह की कसम वो देखो उलमा के पीछे पीछे चल रहे होते हैं, उनको तुम लाख बुरा समझो। जहालत की फैक्ट्रियाँ, जिन्होंने सारी सारी जिंदगी कभी कुरान हदीस बयान न किया हो, उनका तो अदब हो, और जिनके सीनों में कुरान है, जो तुम्हें कुरान सिखाते हैं, जो तुम्हें कुरान सुनाते हैं, जो तुम्हें हदीस से आशना करते हैं, जिन्होंने यहाँ बैठकर गुर्बत को कबूल किया लेकिन झूठ बोलकर कभी शोहरत हासिल ना की, तुम उनका अदब नहीं करते हो, क्योंकि तुम उस रवैये से खाली हो जो रवैया हम सिखाने से तुम्हें, हमसे कोताही हुई है, हमने सिखाया नहीं है। सहाबा का तर्ज अमल, चंद एक सवाल अर्ज करता हूं, अल्लाह अकबर, और ये सवाल अपने अंदर पैदा करो। किया कभी जादू का पूछने आ जाता है कि जादू हो गया, टूना हो गया है, मुझे ख्वाब बड़े अजीब अजीब आते हैं, तो तू नबी पाक अलैहिस्सलाम की नींद का तरीका पूछ, फिर अगर ख्वाब बुरे आए तो हमसे पूछ। नबी पाक के सोने का तरीका पूछ। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम वुजू करके सोते, तू वुजू करके सोया कर। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम सूरतुल मुल्क पढ़ के सोते, तू सूरतुल मुल्क पढ़ के सोया कर। अल्लाह के नबी आखिरी अल बकरा का रुकू पढ़कर सोते, तू पढ़कर सोया कर। आका अलैहिस्सलाम आयतुल कुर्सी पढ़ के सोते, आखिरी सारे कुल पढ़ के सोते, तू ये पढ़ के सोया कर। फिर ख्वाब क्या, ख्वाब लाने वाला शैतान करीब आए तो हमसे कहना। तो जब सोना फिल्में देखकर, नाराज तो नहीं होंगे, जब सोना फिल्में देखकर, गिलासत देखकर, गंदगी देखकर, तो ख्वाब क्या नेक आएंगे। और आदमी जो खाता है उसका भी असर होता है, खाने का भी ख्वाब पर बड़ा गहरा असर। फिर कभी आया तो अर्ज करूंगा, खाने का जो तुम खा रहे हो इसका ख्वाब पर असर। और ये किसने बताया, मुझे कोई गैब हुआ है? नहीं, आसमान वाले ने अपने नबी को खबर की है। और ये सारी हिदायत कहां से आ रही, जरा अपना अंदाज उस पर गौर करो। सहाबी आया है नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास और आके अर्ज करता है, अल्लाह के रसूल मुझे कोई आसान सा अमल बताइए जो मैं करूं तो जन्नत चला जाऊं। शर्त क्या लगाता है, आसान सा अमल बयान कीजिए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अफ़शुस सलाम, सलाम आम किया कर। सलाम आम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, ये आसान सा अमल है, तू करेगा तो जन्नत चला जाएगा। मिजाज होता है, मिजाज। अर्ज करता अल्लाह के रसूल कोई और बता दीजिए। अब इससे आसान क्या होगा। आप फरमाते अच्छा, अतईमुत ताम, खाना खिलाया करो भाई। किसको हैं वाबियो, किसको खिलाना है? मौलवी को नहीं खिलाना। किसको खिलाना है? किसी चौधरी, किसी ऐसे यार को जो मुझे भी खिलाए, ऐसे चौधरी बदमाश गुंडे को जिससे मुझे कोई काम है। और नबी पाक क्या दुआ क्या सिखा कर गए, खाना जो खाए ना, जो खाए तुम्हारे घर से, उसको दुआ सिखा कर गए कि तुम जब जाओ तो इसको दुआ क्या देनी है, अकल तामकुमुल अबरार, अल्लाह करे नेकोकार लोग तेरे घर से खाना खाए। तो ये दुआ तो उसके हक में कबूल होगी जो खिलाएगा। नेकोकारों को ढूंढे कि उनको खिलाना है। आपने फरमाया खाना खिलाया कर। अर्ज करता अल्लाह के रसूल यहां तो अपनी पूरी नहीं होती, कोई और अमल बताइए। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तेरे, अब आपने उसके मिजाज को समझ लिया। डॉक्टर रिजवान अब्दुल्ला साहब बैठे हैं,
कोई बात मुझसे कमी बेशी ना हो जाए। आपने उसके मिजाज को समझा और फरमाया ऐसा कर, तेरे पास ऊंट है? जी है। मिशकीज़ा भी है? जी है। कहा जाओ अपना ऊंट लो, उस पर मिशकीज़ा रखो और पानी भरकर उन घरों तक पहुंचा दो जो पानी तक नहीं जा सकते, यानी औरतें हैं, बच्चे हैं, मजबूर हैं, कमज़ोर हैं, सवारी नहीं, पानी दूर है। क्या करो? पानी पहुंचाना शुरू कर दो। इससे पहले कि तेरा ऊंट मरे, इससे पहले कि तेरी छागल फटे, मिशकीज़ा फटे, इससे पहले अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल कर दे। क्या खबर दी है। और फिर वही हुआ, वो पानी ले जाना शुरू हो गया और पानी ले जाते हुए ही इस ऊंट से गिरकर शहीद हो गया, फौत हो गया। और यकीनन मेरे नबी की बिशारत पूरी हुई, मिशकीज़ा भी मौजूद है, ऊंट भी मौजूद है और सहाबी जन्नत में चला गया। पूछो तो सही, कभी आके अपने उलमा से पूछो जन्नत जाने का रास्ता क्या है? पूछते ही नहीं। क्या पूछ रहे हो? ये बात तो तुम्हें पहले ही पता है। अच्छा रफ़ुल यदैन कहाँ हदीस आई है? और मौलवी के करीब लाओ, तुम खुद मौलवी ना बनो, ले आओ उसको यहाँ पर और तुम कुछ और जानने की कोशिश करो, तुम दीन सीखने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर। फिर सहाबी जहाँ उलझता है, जहाँ परेशान होता है, जहाँ नई बात होती है, ये मिजाज भी हमारे यहाँ है। हम खुद ही मुफ्ती होते हैं, बल्कि हज़रत मुफ्ती साहब, हज़रत कारी साहब, इमाम साहब तशरीफ़ फरमा हूँ, मुक्तदियों में से कोई सवाल कर बैठे तो इमाम साहब की बारी बाद में आती है, मुक्तदी पहले जवाब देते हैं। ये अमल भी याद रखो। और मैं उलमा से भी कहता हूँ, यकीन जानो ये मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मुख्तलिफ आइम्मा के बारे में आता है कि उनसे दिन में कई मरतबा सवाल किया जाता और वो उनका जवाब उस रोज़ सबसे ज़्यादा जवाब क्या होता? ला अदरी, मैं नहीं जानता, मुझे इल्म नहीं है। ये नहीं कहा मुझे याद नहीं है, क्या कहते? ला अदरी, मुझे नहीं पता। और इससे घबराते नहीं थे। आज हमारे भाई दोस्त नौजवान आलिम, बाज़-औक़ात नहीं पता होता, बाज़-औक़ात नहीं इल्म होता, बाज़-औक़ात उसके मारिज़ मुतारिज़ जो बातें उसका इल्म नहीं होता, बाज़-औक़ात अपने मनहज और अपने मसलक का सही तौर पर इल्म नहीं होता। लेकिन पूछने वाला पूछता है तो वो समझता है कि पूछा तो जवाब देना लाजिम है। और तुम्हें क्यों लाजिम है? प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से पूछने वालों ने पूछा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आप खामोश रहे बातों में, और बात में आपने फरमाया मुझे इल्म नहीं है। अल्लाह की कसम है आप पर वही नाज़िल हुई। एक आदमी ने सवाल किया, चलो मिसाल दे देता हूँ ताकि बात याद रहे। आप हज का तरीका बयान फरमा रहे हैं। किसका तरीका? जितनी देर तक तुसी ना बोले मैं तकरीर छटनी को नहीं होना। किसका तरीका बयान कर रहे हैं? आपने उनको मनासिक सिखाए, अरकान हज सिखाए, हज कैसे करना है, कहाँ से शुरू होगा, कौन सी बात शामिल, पूरा तरीका बयान फरमा रहे। एक आदमी खड़ा हुआ और उसने पूछा अफ़ीकुल आमिल या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल ये जो आप हज बयान कर रहे हैं क्या ये हर साल फ़र्ज है? सवाल आम था, आप खामोश रहे। फिर सवाल किया, प्यारे नबी खामोश हैं। 3 मरतबा उसने सवाल किया और सवाल करने वाला भी अपने कबीले का चौधरी है, बड़ा है, अक़रा बिन हाबिस तमीमी है, थोड़ा सख्त दिल भी है, सख्त अंदाज वाला भी है। परेशान हुआ, बैठ गया। लेकिन सहाबा की मोहब्बत देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो आपने पूछा वो साइल किधर है? वो खड़ा हुआ, लब्बैक व सादैक या रसूलल्लाह, हाजिर अल्लाह के रसूल। नहीं कहा कि मैंने 3 मरतबा पूछा, मैं भी गुस्से से खड़ा नहीं होता, फौरन खड़े हुए। आपने पूछा क्या सवाल था तुम्हारा? फिर से करो। उसने फिर से सवाल किया, या रसूलल्लाह क्या ये हर साल फर्ज है? फरमाया उस वक्त जब तुम ये पूछ रहे थे और मैं हज का तरीका बयान कर रहा था, उस वक्त अगर तुम्हारे सवाल के जवाब में लौ कुल्तु नाम, अगर मैं सिर्फ हाँ कह देता, नाम सिर्फ हाँ कह देता, लवजबत, क़यामत तक के तमाम मोमिन
مسلمانوں پر، مالداروں پر حج ہر سال فرض ہو جاتا ہے۔ کہاں کب جواب دینا ہے یہ علماء کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہر وقت ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اس طالب علم سے سنیے کہ کبھی کبھی یہ بھی کہیں لوگوں کو پتہ چلے، اور کبھی کبھی میں اپنے استاذ کا نام نہیں لیتا، ایک استاد ہمارے بعض اوقات ہم سے سوال پوچھتے تو وہ جواب نہ دیتے اور کہتے مجھے علم نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے۔ اچھا ہم طلباء آپس میں بات کرتے، یار یہ بڑی آسان سی بات تھی، یہ بھی کہتے ہیں۔ اور جب میں نے ایک مرتبہ سفر پہ ان سے پوچھا کہ آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ بات لکھی بھی آپ نے ہے، تو وہ کہتے کہ میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے سب کچھ آتا ہے۔ کبھی یہ بھی سوچو کہ اسے کچھ باتوں کا علم نہیں، کہیں میں عجب کا شکار نہ ہو جاؤں، کہیں میں تکبر کا شکار نہ ہو جاؤں۔ کبھی کبھی روک لیا کریں، یہ بھی تربیت ہے۔ جہاں سے صحابی الجھ جاتا ہے، نئی باتیں آئیں نا، نئی باتیں۔ مرزا جہلمی نے نئے نئے سوالات کھڑے کیے تو پریشان ہونا، اللہ اکبر، علماء سے پوچھیے۔ خود جواب دینے سے، گالم گلوچ کرنے سے، برا بلا کہنے سے، اس سے بہتر ہے علماء سے پوچھیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دو۔ اچھا میری طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کہہ دو۔ جھجکتے کیوں ہیں؟ سیدنا علی کہیں رضی اللہ، ہماری جان ان پر قربان، وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہماری جیت جان ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ عرض کرنے لگا ہوں، دیکھیں بڑی خاص بات ہے۔ گھر آئے نا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے کھانا رکھا۔ کھانا کھانے لگے، دیکھا کہ وہ تو مٹن ہے، گوشت ہے۔ اب فوراً خیال آیا کہ نہ میں لایا ہوں، نہ میں لایا ہوں، فاطمہ بازار کبھی جاتی نہیں، گوشت کہاں سے آیا؟ سوال کیا۔ کس سے؟ کس سے؟ سیدہ فاطمہ سے۔ ذرا سمجھیے میری بات کو بھائی، سوال کیا کر، بیوی سے سوال کیا کر۔ میں لایا نہیں، میرے وسائل نہیں، میں نے کچھ دیا نہیں، تو کہاں سے لا رہی ہے تحفے؟ اس سے پہلے کہ پانی اوپر سے گزر جائے پوچھا کر۔ پوچھا کہاں سے آیا گوشت، کہاں سے، اور پوچھا کس سے؟ سیدہ فاطمہ سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جن 4 عورتوں کو کائنات کی کامل اکمل ترین عورت قرار دیا، ان میں سے نبی پاک علیہ السلام نے جس کو جاتے ہوئے بشارت دی کہ اگر کوئی عورتوں کی سردار ہے تو میری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے، ان سے پوچھا کہاں سے آیا؟ نہیں سمجھے آپ؟ کہاں سے آیا؟ اور انہوں نے کیا کہا؟ عرض کرنے لگی یہ عید کا بچا ہوا گوشت تھا جو میں نے سکھا کر رکھا ہوا تھا، آج پکایا ہے۔ بیویاں اگر یہاں کوئی عورتیں سن رہی ہیں یا اس میڈیم کے ذریعے سنیں تو شوہر کے سوال کو عزت سے سنیں اور اس کی صحیح طور پر وضاحت نہیں، اس پر الجھن کا شکار یا لڑائی مت کریں۔ عرض کی عید کا قربانی کا گوشت تھا، بچا کر رکھا، سکھایا تھا۔ اب سوال آیا ذہن میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عید کا گوشت جمع کرنا، 3 دن کے بعد اسے جمع کر کے محفوظ کر کے اپنے پاس رکھنا نہیں ہے۔ تو یہ فاطمہ پکا رہی ہیں آج کئی مہینے بعد۔ سوال کیونکہ پھر ایک جملہ کہنے لگا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو یار لوگ
बाबुल इल्म कहते हैं। सुन लो, सैयदना अली को इल्म नहीं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इसके बाद भी कोई बात इरशाद फरमा दी। एक कबीला मदीना आता है और उस साल अल्लाह के रसूल ने असल में ये बात इरशाद फरमाई थी कि 3 दिन से ज़ायद कोई गोश्त जमा न करे, बांट दो, सदका करो, तकसीम करो। अली ने वो बात सुनी हुई। आज जब गोश्त सामने आया तो सवाल आया कि इतने अरसे बाद पकाया जाने वाला गोश्त, अल्लाह के नबी ने इसको जमा करने, महफूज करने से मना किया। पकाने वाली अगरचे फातिमा है, तो ये गोश्त खाना हलाल भी है, जायज़ भी है कि नहीं? खाना वहीं पड़ा रहा और उठकर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के दर पर आए, हाज़री दी। अल्लाह के रसूल, आपकी बेटी ने खाना सामने रखा, उसमें गोश्त था, वो भी ईद का, कुर्बानी का। सवाल ये है, आपने तो मना फरमाया था, आज फातिमा ने इतने अरसे बाद पकाया है, मेरे लिए वो जायज़ है, हलाल है कि नहीं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि फातिमा ने पकाया तो हलाल होना ही था, नहीं, बल्कि फरमाया अली तुमने बात वाली बात नहीं सुनी कि उसके बाद मैं कह चुका, कुलू व तसद्दकू व तखिरू, अब तुम खाओ, सदका करो या जमा करो, मैंने तुम पर छोड़ा है। जाओ, तुम्हारे लिए हलाल है, क्योंकि मैंने जमा करने का हुक्म दे दिया हुआ है। नई बात आई है साहब। सैयदा ज़ैनब, सिखा के जाऊंगा मैं। सैयदा ज़ैनब फरमाती, हमने ईद अल्लाह के रसूल के पीछे पड़ी, खुतबा सुनाई नहीं दिया। औरतों ने शिकायत की, या रसूलल्लाह हमें तो कोई बात समझ ही नहीं आई, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आई। इसका एक मतलब है औरतें ईद रसूलुल्लाह के पीछे, बोलो 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 शाबाश, औरतें ईद रसूलुल्लाह के पीछे पड़ा करती थी, बल्कि आपने हुक्म दिया कि इनको लाओ लाओ, आओ सब की सब। एक ने कहा जी मेरे पास तो चादर नहीं, कहा सहेली की चादर में ही लिपट कर आ जाओ। अगर हैज वाली है तो भी आए, आके किनारे पर बैठ जाए, मुसलमानों की दुआ में शरीक हो। दुआ करना भी इज्तिमाई तौर पर साबित होया या नहीं होया है? कई गले च फस जाती दुआ। दुआ भी साबित हुई इज्तिमाई के नहीं हुई? इज्तिमाई दुआ साबित हुई। इज्तिमाई दुआ रसूलुल्लाह ने की, शामिल करने का। औरतें जो किनारे पर बैठी नमाज नहीं पढ़ रही, अपनी अपनी करनी होंगी तो फिर एक कहने की लोड़ नहीं सी। फरमाया आए। अच्छा, औरतों ने शिकवा किया कि हमने तो सुना ही कुछ नहीं। प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम आए, एक और मसला साबित होने लगा है। वो कौन सा? कि उलमा को ये जो मुअल्लिमात हैं वो भी ज़रूर बयान करें, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है उलमा ही ख़ातीन से भी बात करें। और ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। अल्लाह के रसूल आए, आपने उनके सामने खुतबा इरशाद फरमाया, दोबारा बयान फरमाया। और बयान में जो बात उन औरतों को याद रही और ख़ास उनके लिए थी, फरमाया मैंने तुम्हें कसरत में जहन्नम में देखा है, और सबब 2 हैं। सबब कितने? 1, तुम लान तान बड़ा करती हो, और दूसरा तुम शिकवा बड़ा करती हो। औरतों ने इस पर पूछा, अल्लाह के रसूल किसका शिकवा? फरमाया शोहरों का शिकवा। तो फिर हल क्या है? जहन्नम में ज्यादा जाएंगी, बचने का तरीका क्या है? सवाल किया। फरमाया सदका किया करो। क्या करो? सदका। अब ये बात सुनकर ज़ैनब नामी सहाबी अपने घर में आई। मालदार औरत थी, अपना जेवर निकाला और चल पड़ी सदका करने के लिए। दरवाजे पे पहुंची तो सामने से शौहर आ गए, और शौहर भी इतना बड़ा इमाम है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का खासुल खास शागिर्द है, और नाम है अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहाँ जा रही? ईद का दिन है, घर से बाहर। अर्ज करने लगी, अल्लाह के रसूल ने हमें खुतबा दिया ईद का बाद में, और आपने ये बात इरशाद फरमाई, फिर इसका हल बयान किया कि सदका करो। मैं अपने जेवरात को सदका करने चली हूँ। अल्लाह अकबर। अब शौहर ने एक बात कही,
फरमाया सदका ही करने लगी हो तो मुझसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है, मुझे ही दे दो। मुझसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है, मुझे दे दो। नई बात सामने आई। नई बात क्या है कि शौहर को बीवी ज़कात सदका दे सकती है या नहीं दे सकती। देखो दीन सीखने का तरीका। शौहर को ज़कात सदका दे सकती है, नहीं दे सकती, आज तक नबी पाक ने इस पर हमें कुछ कहा नहीं। मैं पहले अल्लाह के रसूल से पूछूंगी, अगर आपने कहा कि शौहर को दिया जा सकता है फिर दे सकती हूं। आई नबी पाक इस्लाम के दरवाजे पर दस्तक हुई, ईद का रोज है, आपने पूछा कौन है, कहने लगी ज़ैनब। ज़ैनब। अल्लाह के रसूल ने जवाबन पूछा अय्यु ज़ैनब, कौन सी ज़ैनब भाई, कितनी ज़ैनबें हैं यहां पर। एक और मसला हल होने लगा। डॉक्टर साहब क्या जवाब दिया, तारुफ क्या करवाया, कहती हैं इमरात व इब्ने मसूद, इब्ने मसूद की बीवी ज़ैनब। हमारे कुछ भाई इस आखिरी शिद्दत पर जाते हैं कि अगर किसी औरत के साथ उसके शौहर का नाम लगा दिया तो ये जहन्नमी है। अल्लाह अकबर। तारुफ करवाया अपना, तारुफ। बाप का नाम भी बता सकती थी, नहीं बताया, शौहर का नाम बताया कि इब्ने मसूद की ज़ैनब, इब्ने मसूद की बीवी ज़ैनब। आपने पूछा क्या बात है, बात सुनाई, मेरे शौहर ने ये बात कही है, सदका करने लगी थी, उसने कहा मुझ पर कर दो, पूछने ही आई हूँ, नई बात है, आज तक सुना नहीं आपसे, मसला पूछने आई हूँ। अपने शौहर को औरत अपने माल में से सदका ज़कात दे सकती है कि नहीं दे सकती? मेरे आका फरमा सकते हैं दे सकती है, जाओ इब्ने मसूद को दे दो। जहां कोई नई बात आए, जहां नई बात आए फौरन सवाल उठता है। तो किससे पूछना चाहिए? जिसने कच्ची पक्की रोटी पड़ी है, जिसको कुछ पता ही नहीं, जो फेसबुक की मौलवी है, उलमा से पूछे, पुख्ता आलिम से पूछे। ये दीन है। दीन के बारे में इतना अच्छा डॉक्टर, गले में तकलीफ होना तो हड्डियों के डॉक्टर के पास नहीं जाता, तलाश करता है कि नाक कान गले वाला कौन है। नाक में तकलीफ हो तो किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाता, बेशक नाक की ऊपर वाली जिल्द में ही तकलीफ क्यों ना हो, हर मसले में स्पेशलाइज्ड लोगों को तलाश करता है। और दीन का मामला हो तो किससे राजी होता है? सुनी सुनाई बातें। दीन के बारे इससे ज्यादा हसास हो जाओ, दीन जानने के बारे, दीन के बारे में इल्म हासिल करने के लिए उलमा के पास आओ, इनसे पूछो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, खत्म कर दूं, हो गया टाइम। कुर्रा तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का तरीका, आपका अमल जानने की कोशिश करें, आपकी तालीम का तरीका सीखने की कोशिश करें, दीन के बारे में हसास हो जाए। जहां कोई बात, जहां आप अटके। सहाबा तो देखे ना, अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो आके क्या पूछते हैं, खुद बयान करते हैं, सालतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा कि मैं कुरान पढ़ रहा था और कुरान में ये आयत आई है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज अपना सफर अपने मुस्तकर, अपने ठिकाने की तरफ जारी रखता है। सवाल आया जहन में, अब कुरान पढ़ें और कुरान को इस तरह से पढ़ें तो फिर ही सवाल आएगा ना। जब कुरान को न जानते हुए पढ़ते हैं तो फिर सवाल आता ही नहीं। पूछा आके रसूल से, अल्लाह के रसूल ये मुस्तकर क्या है, सूरज का मुस्तकर क्या है? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसका मुस्तकर रुहा तहतल अर्श, इसका ठिकाना अर्श के नीचे है। ये रोज अपने खालिक के सामने उसके अर्श के नीचे सजदा रेत होता है, फिर से तुलू होने की इजाजत मांगता है और इसे इजाजत मिलती है, फिर तुलू होता है।
بس ایک ہی بار اس کے سجدے کو انکار کیا جائے گا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کے سجدے کو قبول نہ کرتے ہوئے کہے گا آج طلوع ہونے کی اجازت ادھر سے نہیں، واپس لوٹ جا جہاں سے آیا ہے، اور یہ مغرب سے آ جائے گا، وہ آخری دن ہوگا۔ اب سوال کریں تو کچھ پتہ چلے، جاننے کا خیال دل میں آئے تو علماء کے پاس آئیں، ان سے پوچھیں، جانے تو پھر دین صحیح طور پر تم تک پہنچے۔ اور جب تم نے لوریاں سننے پر ہی راضی رہنا ہے تو دین کہاں یاد رہے گا؟ پھر تمہیں لوری یاد ہے، حضرت صاحب وہ سنا دیں، فرمائش آ جاتی وہ سنا دیں۔ او بھائی میرے ان علماء ساتھیوں کو بھی نا آپ سوال کیا کریں، پیارے نبی کی وہ بات سنا دیں، پیارے نبی کا وہ فرمان سنا دیں، تاکہ انہیں بھی یاد ہو کہ اب لوریوں سے زیادہ حدیث یاد کرنا پڑے گی بڑی معذرت کے ساتھ۔ پھر دیکھیے گا ماحول کیسے بدلتا ہے، سوال کرنے والے جب سامنے ایسے لوگ، کبھی وہ وقت بھی تھا اور میں نے اپنے لڑکپن میں وہ دور دیکھا ہوا ہے جب علماء بیان کرتے ہوئے ڈرتے تھے کوئی کمزور بات کہ لوگوں میں سے سوال اٹھتا تھا یہ حدیث کہاں سے بیان کی ہے، یہ بات کہاں سے بیان کی، یہ واقعہ کہاں سے بیان کیا۔ آج ہمارے سٹیجوں کے اوپر ایسا کچھ بیان کیا جاتا ہے علامان ولا حفیظ، کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ تم یہی بات پسند کرتے ہو، تم یہی فرمائشیں کرتے ہو، وہ فلاں شعر سنا دو، وہ فلاں شعر سنا دو۔ دین جاننے کی کوشش کرو، پھر آئے گا انقلاب۔ جنہوں نے دین سیکھا ان سے انقلاب آیا، ان سے، اور نہ صرف سیکھا پھر عمل کیا، کیونکہ وہ عمل کرنے والے سوال کرتے تھے۔ آخری سوال عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، پیارے نبی جی اللہ کے محبوب ترین اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے کہہ دوں، یہ دو نمازیں جمع کرنے والوں، چار اکٹھی پڑھنے والوں، پتہ نہیں تمہیں یہ کس نے بیان کیا، کس نے فتویٰ دیا؟ سارا دن دکان پر بیٹھے رہو، جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتے رہو، کاروبار کو عزیز جانو، اور رات کو جا کر اپنے گھر میں ایک ہی مرتبہ سب فرض پڑھ کر جان چھڑا لو، یہ کس نے دیا ہے فتویٰ؟ اچھا پھر کہتے ہیں دو کو اکٹھی کرنے والے، کیوں جی ڈاکٹر صاحب یہ فتویٰ مل جائے گا کہ روز ہی یہ پڑھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی منع نہیں کیا، سبحان اللہ، یہ کس نے کہا؟ الصلاۃ علی، بولو حدیث یاد، الصلاۃ علی وقتہا، تو ہر نماز کا وقت ہوگا کہ یہ دو نمازیں اکٹھی کر کے ظہر اثر اکٹھی کر لو، مغرب عشاء اکٹھی کر لو؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرو، یہ سب سے محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ صحابی پوچھتا ہے ثم ای یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پھر اس کے بعد والا بھی بتا دیں، میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، پھر اس کے بعد والا بھی بتا دیں۔ فرمایا ثم بر الوالدین، ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو، وہ برائی کریں پھر بھی نیکی کرو، وہ سختی کریں پھر بھی نیکی کرو، وہ تمہیں گھر سے نکال دیں، گھر سے نکال دیں۔ حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر وہ تم سے تمہارا مال تمہیں اس سے بے اختیار کریں پھر بھی احسان کرو۔ تمہارا مال ہو، تمہاری پونجی، تمہاری دکان، تمہارا گھر، اگر وہ تم سے لے لیں پھر بھی ان کے ساتھ، پھر بھی ان کی اطاعت کرنا ہے، پھر بھی ان کی اطاعت کرنا ہے۔ پوچھا تھا نا صحابی نے یا رسول اللہ جنت میں جانے والا عمل بتائیے، آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَإِنْ عُذِّبْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تجھے عذاب دیا جائے، اگر تجھے زندہ جلا دیا جائے، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اگر وہ تجھ سے تیرا مال لے لیں تب بھی اطاعت کرنا، اگر تجھ سے سب کچھ لے لیں پھر بھی ان کی اطاعت کرنا، یہ جنت جانے کا راستہ ہے۔ صحابی عرض کرتا ہے ثم ای یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پھر اس کے بعد والا؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، وہ جہاد جو چندے کے لیے نہ کیا جائے، وہ جہاد
जिसमें लोगों के बच्चे ना मरवाए जाएं, वो जिहाद जो हुकूमतों के मुखालिफ खामखा फसाद पर मबनी न हो, जो अल्लाह के रास्ते के लिए हो, अल्लाह की अज़मत के लिए हो, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए हो, मुसलमानों के दिफा के लिए हो, वो जिहाद, वो भी तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे क्या है, याद कर लो इतना तो, अस्सलातु अला वक्तिहा। दूसरे नंबर पे क्या है, सुम्मा बिर्रुल वालिदैन। और तीसरे नंबर पर जाकर आएगा अल जिहादु फी सबीलिल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कमी बेशी हो गई हो मेरी तरफ से अल्लाह उसको माफ़ फरमाए, जो दुरुस्त बयान हुआ हो अल्लाह की तरफ से अल्लाह उस पर अमल अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।